ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 4 ਲੱਖ ਦੀਵੇ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਸਕੀਮ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 94% ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ जिस विच आर पार का फैसला होगा। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और हमारे शिक्षा सकत्तर हैं वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं पंजाब को कि टीचर्स एग्री हैं, लीडर्स एग्री नहीं है। लेकिन आज तक जो उनका डाटा आया है कि 400-450 टीचर्स ने ज्वाइन किया है, लेकिन जो उनका डाटा 94% की वो बात कर रहे हैं वो तो 8300 के करीब बनता है। तो वो 8300 टीचर्स कहाँ है? वो 8300 टीचर्स हमारे पास हैं जिन्होंने ये रिटर्न दिया हुआ है कि हम लोगों को जो सरकार की पॉलिसी है वो एक्सेप्ट नहीं है, हम लोग फुल स्केल पे रेगुलर होना चाहते हैं। और शिक्षा मंत्री बार बार बात कर रही है कि सेंटर से फंडिंग खत्म हो गई है। मॉडल और आदर्श स्कूल है वो टोटली ही स्टेट के हैं, उनकी फंडिंग 100% स्टेट से, उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। और जो स्टेट है उनका MOU साइन होता है जब भी कोई स्कीम स्टार्ट होती है कि आफ्टर सम ईयर्स जो स्कीम है जब भी वो खत्म होगी वो स्टेट के एम्प्लॉयज होंगे और उनका जो एक्सचेकर होगा, जो उनका खर्चा होगा फाइनेंशियली, वो स्टेट को बियर करना होगा। तो आज 8-8, 10-10 साल बाद जो हमारी सैलरी थी, जो इनिशियल मॉडल की थी वो 23,000 थी और SSA 60,000 थी। 8-8, 10-10 साल बाद आज हमारी सैलरी को 55% से 75% करके वो 15,000 पर लेके आने की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जितनी डॉक्यूमेंटेशन थी जो कह रही है कि हम डे 1 से रेगुलर हैं, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सकत्तर की तरफ से एक भी डॉक्यूमेंट आज तक प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो हम लोग यही बात करें कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो कहती है हम लोग डे 1 से रेगुलर होने चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री और शिक्षा सकत्तर लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये इसी के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम संजय अध्यापक मोर्चा की अगुवाई में अपनी स्ट्रगल चला रहे हैं। अभी तक हमको सरकार की तरफ से किसी भी तरह का इन्विटेशन मीटिंग के लिए। आपने यहाँ पर पटियाला में काफी रैली भी की है, क्या आपको उसका लगता है कि उससे कुछ असर होने वाला है या उससे आप आगे का क्या स्टेप लेने वाले हैं? हम लगातार अपनी आवाज रैली धरना करके पब्लिक के पास पहुंचा रहे हैं, सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी किस्म की हमसे बातचीत नहीं की। आगे हम 21 तारीख को पहले सिर्फ टीचरों की रैली करते थे, अब बहुत से किसान, मजदूर, विद्यार्थी और मुलाजिम जथेबंदी हमारी स्ट्रगल में शामिल हो रहे हैं। बुलंद टीवी ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗਲੈਮ ਆਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2018 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗਲੈਮ ਆਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2018 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੈਮ ਆਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਮਲਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2018 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਅਤੇ ਫਸਟ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਲਿਕਾ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜया ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜया ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮਲਕਾ ਜੀ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚ 26 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਟਾਈਟਲਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ, ਮਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈਜ਼, ਮਿਸ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ, ਮਿਸ ਦੀਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ। ਮਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਬੱਚੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ MSc ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਰਨਰ ਅਪ ਔਰ ਫਸਟ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਬੀ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 350 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2016 ਤੇ 17 ਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 538 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 57 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਲ 961 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 620 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 352 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 211 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 751 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 385 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਪਰਾਵਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਟੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਈਟੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਲਾਸ ਸਥਿਤ ਆਈਟੀ ਸਰਵੇ ਸਮੂਹ ਦੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 43 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ H-1B ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟੀਵੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 골ਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਤੇ 19 ਲਈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3% ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ BSE ਲਿਮਟਿਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਤਿਹਾਰੀ ਮੰਗ 'ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਫਿਸਲ ਕੇ 32,030 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 220 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ 39,480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸੋਨਾ 0.2% ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ 1,222.74 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ 14.57 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਸ 'ਚ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਨੰਗਲ 'ਚ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਐਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यमराज को पैरों देते यमराज बस। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਗੀਤ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਜੀਜੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰਾਫੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਟੀਮ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜਿੰਕੇ ਰਾਇਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਚ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਵੰਕਾ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਚ ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਵੰਕਾ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰੀ ਦੇ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਮਲ ਮਲਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਉਛਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਦੀਪ ਪਵਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਰਿਪਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ 'ਚ ਕੈਚ ਲਪਕਣ ਦੌਰਾਨ ਗੇਂਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਿੰਗਲਰ 'ਚ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।